ویلکم بیک. واپس آ گئے ہم جی. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمر عادل اینڈ مریم آفتاب اور ساتھ ہی ساتھ ایک کال بھی ہے رضوانہ کی فرام کراچی. السلام علیکم. السلام عروج, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ ہماری گیسٹ بیٹھے ہیں ان سب کو میرا بہت بہت سلام. بہت بیٹا آپ کو بہت سلام. سلام اجتماعی. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گی؟ پہلے تو میں جو بیٹھی ہوئی ہیں اسٹوریج ان سے پوچھوں گی ایک بہت, پھر میں عمیر عادل صاحب سے بھی ضرور بات کروں گی. میری کال ڈراپ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. کیونکہ میری ڈکشنری آئی ہوئی ہے یہاں پہ نا آج. ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے بھی آپ سے ان کی بات ہوئی تھی اور آپ ان کے بہت فیوریٹ ہیں. میں یہ پوچھوں گی ان سے کہ یہ جو اسٹوریجر ہیں کہ 7 فروری ٹھیک ہے, ٹائم ہے صبح 9 بجے, دن ہے پیر کا. اچھا ٹائم بھی یاد رکھا ہوئی. سارے جو اسٹرالوجرز ہیں نا انہوں نے وہ اسٹرالوجی میں آتا ہے یاد کروا دی. اور سن جو ہے 2011. یہ بیٹی کا ہے؟ بیٹی کا ہے نا؟ جی جی ہاں, کیونکہ میں نے کہا تھا آپ 2011 میں تو نہیں ہو سکتی. جی اچھا نہیں 2011 تو آج کل چل رہا ہے. ہاں 2011 7 فروری. اچھا جی, کیا ابھی تو ان کی بیٹی کے نام تو پوچھا نہیں آپ نے. ہاں بولے. جی سہیلی. ہاں جی جی سہیلی. جی جی جی. بیٹی کا نام بتا رہی ہیں کہ جی سہیلی ہے. یار اچھا چلے پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں جی سہیلی یہ پروگرام کتنے اونچے تک کے جائے گا؟ اچھا جی ہمارے اب سمجھ آئی Now I get it. 7th February شروع ہوا تھا پہلا 7th February کو سٹارٹ ہوا تھا. 7 فروری کو شروع ہوا تھا. نہیں 7th کو ہوا تھا. کیا ہو گیا؟ 7 فروری تو بول رہی ہوں میں. ہاں 7 فروری تو بول رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہی میں کہہ رہی ہوں, میں ایکچولی پتہ نہیں کچھ اور سوچ رہی ہوں, کان میں کچھ اور چل رہا تھا. بیٹی کا نام تو پوچھ رہے جی سہیلی. کہاں تک جائے گا یہ؟ کہاں تک, کتنا اونچا تک کے جائے گا؟ ماشاءاللہ سے اتنے سارے اتنے اچھے لوگ ہیں تو اس کا کیا مستقبل ہے؟ آپ نے انسائیڈ سٹوری کو دیکھیں, مستقبل تو اس کا اچھا ہے, لیکن جو آپ کی سہیلی ہے یہ آپ کو ڈچ کر کے بھاگ رہی ہیں. نہیں بھاگیں گی, نہیں واپس آئیں گی انشاءاللہ. نہیں واپس آئیں گی, فی الحال یہ بھاگنے کے پلان میں ہے. ہاں جی میں کہہ رہی ہوں خوشیوں کے ساتھ واپس آئیں گی. بالکل انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ. دیکھیں تھوڑی سی بریک ہے. انسان کا آنا بھی خوشیوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور جانا بھی خوشیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو A+ کے ساتھ رشتہ ہے نا, اور خاص طور پہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے, یہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے موسٹلی شوز کا جو سٹارٹ ہے وہ رشتوں کے حوالے سے بات کرتی ہوں اور رشتوں کی بات کرتی ہوں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانے رشتوں کو توڑ کے نئے رشتے جوڑیں. انہوں نے ٹائم بھی وہی بتایا, انہوں نے ڈے بھی وہی بتایا, نام اور نام بھی وہی محبت ہے نا جی سہیلی کے ساتھ, اس کے ساتھ جو میں نے سب کچھ مجھے پاس میں نے یاد رکھا ہوا تھا. بس آپ اور اچھا میری یہ, ہاں بولو. نہیں میں نے کہا آپ کی محبتیں ہیں ہم. ہاں اور یہ عمیر صاحب بیٹھے ہوئے, یہ میں عمر صاحب, ڈاکٹر عمر. عمیر صاحب آپ نہیں, ڈاکٹر عمر. ہاں ڈاکٹر عمر نا, تو ان کے یہ میرے لیے, میں ان کو پتہ ہے کیا سمجھتی ہوں, یہ میری ڈکشنری ہیں. ارے تو کیا عنایت ہے آپ کی. ایک حضرت علی کا قول ہے, وہ میں آپ کے لیے آپ کو سناتی ہوں پلیز. کہ وہ قول یہ ہے کہ گفتگو ایسی, گفتگو کے 2 پہلو ہوتے ہیں, یا تو دل میں اتر جائے یا دل سے ہی اتر جائے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے, یہ میرے دل میں اتر گئے ہیں. چلے بہت شکریہ. انداز ایسا ہے کہ یقین کریں, میں اپنے بچوں کو, میں اکثر جب کبھی ان کی میں نے بات کی ہے تو ان کو بچوں کا فیس یاد نہیں تھا, تو کسی چینل سے یہ آ رہے تھے, میں نے اپنی پوری فیملی کو ایسے بلایا جیسے خدا نہ خاصا جیسے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہوتی ہے, جلدی یہ ہیں وہ یہ ہیں یہ ہیں. آپ کی محبت ہے, یقین کریں آپ لوگوں کی محبت کے بغیر ہم مٹی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے بغیر. تھینک یو سو مچ فار کالنگ رضوانہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو. اور جی ہم مجھے ان کی بات سے ایک بات یاد آئی جو میں کرنا چاہتا ہوں. کل میری آپ کو ہم ہماری جرت ہے, ہم آپ کو روکیں. میں وہی بات یہ کر رہا ہوں, کل میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ تم کسی سے اب بد کلامی نہ کیا کرو. اچھا. تو میں نے کہا کہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ کئی دفعہ کہیں تمہاری کسی نے اگر کوئی ایسی بات سن لی تو جو لوگوں کے سامنے تم نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے وہ کتنی تکلیف سے ٹوٹ جائے گا. تو اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی بد کلامی کو اور بد زبانی کو کنٹرول کرو. میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں کی بے انتہا بڑی یہ نصیحت ہے, اور جو میں بات اس میں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا مولا آپ کو جس وسیلے سے بھی عزت دے دے, اس عزت کو پا کر ذمہ داری محسوس کیجئے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگوں کی نظر میں آپ بے عزت ہو جائیں. بہت ہی خوبصورت. اور یہی بات میں کرنے لگا ہوں اپنی اداکاراؤں کے لیے. آپ کو میرا مولا
ایک वसीले से शोहरत और इज्जत अता करता है। जहां हम लोग उनसे मोहब्बत करें और उनको एक ख़ास किस्म की डिग्निटी और वक़ार से देखें, वहाँ वो भी अपने एक्शन से और अपनी बातों से उस इज्जत की हकदार बन के दिखाएं। मैं ये इसलिए अरूज कह रहा हूँ क्योंकि हमारी अदाकाराएँ हमारी एम्बेसडर्स हैं। ये करोड़ों में से चंद मुट्ठी भर वो ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह ताला ने वाक़तन शोहरत की इंतहाई बुलंदी दी है। when they realize कि इस तमाम चीज़ों के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो फिर वो बड़ी परफेक्ट पाकिस्तानी रोल मॉडल्स बन के निकलती हैं। आपने भी रीमा की बात की, मैं रीमा की बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरी दोस्त हैं, मेरी बच्चियों की तरह, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छा करे। रीमा ने वाकई पहली दफ़ा ये किया है कि शादी बबांगे दोहल की है और एक डॉक्टर से की है, और इससे बेहतर रिश्ता क्या होगा मुझे बताइए। जब मुझे रीमा डॉक्टर पे आप ज्यादा खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आप यकीन कीजिए। But he seems to be a very nice human being. Yes, you know, he's a very good person. I mean, you can tell better. मैं डॉक्टर की बात पे मैं जान के कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत दुख था हमारे फिल्मी हीरोज पे। अरे किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि अपनी कॉलीग का हाथ पकड़ के उसको ब्याह के घर ले जाओ। भाई बुरा ना मानिए मेरी बात का, दुनिया जहान में ये होता है कि जिस फ्रेटर्निटी में आप काम करते हैं, आपको उस फ्रेटर्निटी में काम करने वाले लोगों की एक खास इज्जत और एक खास जरूरत होती है। अमूमन आप देखिए डॉक्टर से शादियां करते हैं, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत सारे टीवी के एक्टर्स टीवी की एक्ट्रेसेस से शादी करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हमारा अगर आप फिल्म का पूरा सेटअप देखें तो जो शादीशुदा खवातीन हैं, बहुत कम ऐसा है कि किसी उनके हीरो ने उनके साथ शादी की। और मेरा इशारा दो तीन जहां हुई वहां पे देखें, फिर वो भाभी वही वो बड़ी कामयाबी की बात है। मतलब रीमा की बहुत ज्यादा पेयरिंग थी शान के साथ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मोहब्बत भी थी बाहर तो। उसके अलावा मेरे ख्याल में मोमी राना के साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा थे। नहीं, शुरू में तो नहीं थे। देखिए पैदाइशी तौर पे तो कोई शादीशुदा नहीं होता। बिल्कुल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अरूज, जो बड़ी अहम बात है कि तमाम प्रोफेशंस में से बेहतरीन शौहर जो साबित होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। बात बताओ तो रेशम जो हमारी बड़ी अच्छी बच्ची है, डॉक्टर साहब जी, होटल लाइन के लोग भी देखिए इक्का दुक्का और देखिए अल्लाह करे कि रेशम जो हमारी बहुत ही प्यारी बच्ची है, और अल्लाह ताला करे कि उसका भी बहुत जल्द उम्दा तरीन घर बसे। मैं तो रेशम को ये मशवरा दूंगा, रेशम कोई चंगा जो डॉक्टर लब खुदा दी कसम, भाई वो नब्ज शनास भाई मैं तो जरूर ढूंढूंगा। बिल्कुल, क्योंकि वो एक शी इज सच अ गुड वुमन एंड शी हैज सो मेनी क्वालिटीज दैट शी वुड मेक अ परफेक्ट वाइफ फॉर समबडी। बहुत ही दिल निछावर कर देने वाली। मगर सिर्फ इस पर ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि भाई उसकी शादी हो गई, कुछ टॉन्ट्स भी हो रहे हैं, कुछ ये भी हो रहे हैं। कभी ये सोचिए आप लोग कि अगर आपकी बच्ची या आपकी बहन की शादी हो तो आपके दिल से दुआओं का एक तूफान उमड़ रहा है। और मैं सब लोगों से दरखास्त करूंगी कि रीमा के लिए खास तौर पे बहुत दुआ करें, अल्लाह मियाँ बहुत बख्त उसके बुलंद करें, और साथ ही साथ जितनी भी हमारी बाकी की एक्ट्रेसेस हैं उनके हवाले से भी बहुत दुआ करें आप लोग। एक कॉल है हमारे साथ, और कॉल के बाद हम ऑब्वियसली ब्रेक लेंगे। पूरा मैं स्केड्यूल आपको बता दूं। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब और रीमा के फ्यूचर के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे मुश्तरका फ्यूचर के बारे में नहीं आपके हवाले से लहदा। बेगम ने आपको बहुत आज नहीं, बेगम बड़ी अच्छी है इस मामले में। बिल्कुल, और के जिस मुकाम पे अब हम पहुंच गए हैं वो बेगम कहती हैं ये माल अब फालतू है, जो मर्जी उठा के ले जाए। जी ज़ैनब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैनब, खूबसूरत नाम आपका, क्या कहेंगे? जी मैंने मरियम अफ्तार साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, उन्होंने कार्ड उठा लिया अपने हाथ में। मैं पेशावर से बोल रही हूँ। फरमाइए। मेरे अपने बेटे के बारे में मालूमात करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 17 अक्टूबर 1997। ठीक है, और नाम भी बता दीजिए। और हाँ, एक इसके नाम के हवाले से नाम इनका है वकास अहमद। वकास अहमद, ठीक है जी। इनके फ्यूचर के बारे में और इनके नाम के और करियर के बारे में प्लीज। नाम, करियर, फ्यूचर। ईयर ऑफ बर्थ क्या बताई थी आपने? 17 अक्टूबर 1997। कि इनका नाम ठीक है वकास अहमद। और क्या वकास अहमद से थोड़ी सी हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई थिंक आपको इतना गलत नहीं है कि चेंज करना पड़े। वकास इज़ फाइन। इनका जो करियर है आगे फाइनेंस रिलेटेड, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आप डालेंगी तो इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा चलेगा। टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़।
जिसमें बैंकिंग भी आ सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी आ सकती है, बिकॉज ये नंबर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे. सो ही हैज़ अ गुड फ्यूचर. इनको आप फाइनेंस की लाइन में आगे ट्रेन करें. ठीक है जी. अच्छा जी. और थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने हमें पेशावर से कॉल की मेरे ख्याल से, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोल रही थी. आई लव द वे शी वाज स्पीकिंग. अच्छा जी, रुकेंगे ब्रेक के लिए. ब्रेक के से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब का फ्यूचर अलहदा और रीमा के इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर के हवाले से हम ज़रा मरियम से कहेंगे कुछ कार्ड्स निकालें, और आप लोगों की कॉल्स भी होंगी साथ ही साथ. और दो बहुत ही अहम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है मरियम से, इमोशंस के हवाले से, एक सैडनेस और एक हेट्रेड की जो एक फीलिंग होती है, उस हवाले से बात करेंगे. रुकेंगे ब्रेक के लिए. विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक.